नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 23 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदे एसह आपण केउं जिल्लार यह खबर देखुंत कमेंट कर जनईदेवे आज प्रथम खबर उत्तराखंड में भारतर पंचम धाम उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी स्वप्नर प्रकल्प तथा देशर प्रथम सैन्यधाम कार्य हे संपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड प्रतिष्ठा दिवस अर्थात आसंता नवेम्बर 9 तारिख में यार उद्घाटन पर डेहराडून गस्तरे जिबे। सामरिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन पर प्रधानमंत्री सहित साक्षात अनुरोध करछंती। डेहराडून गुणियाल गाँव में देशर प्रथम सैन्यधाम निर्मित होईछि। एठारे थिबा स्मृति स्तंभ 1734 शहीद अगणार माटी एवं राज्यर 28 पवित्र नदीर जल रखा जाइछि। सैन्य धाम एक आलोक एवं शब्द प्रदर्शनी एक संग्रहालय ऑडिटोरियम टैंक जहाज 120 फुट उच्च तिरंगा पताका एवं अन्य सामरिक उपकरण रही। परवर्ती खबर ट्रम्प बड़ घोषणा भारतीय छात्र छात्री एवं टेक एक्सपर्ट को मिलिबा आश्वस्ति। H1B भिसा फी को नहीं ट्रम्प बड़ घोषणा तांकर घोषणा छात्र छात्री एवं टेक्निकल एक्सपर्ट को बड़ आश्वस्ति देइछि। एई नुआ नियम निर्देशावली जारी करछि ट्रम्प प्रशासन। सेप्टेम्बर मासरे ट्रम्प भिसा फी $100 को वृद्धि करथिले किंतु फी छाड़ संपर्क में कौन स्पष्टीकरण मिली नथिला जहां द्वंद्व सृष्टि करथिला किंतु एबे संपर्क में ट्रम्प स्पष्ट करिसंती। सूचना मुताबक यह फी केवल सेप्टेम्बर 21 पर अमेरिका बाहर रहुथिबा नूतन H1B भिसा आवेदनकारी पई लागू करा जिवो। परवर्ती खबर पित्तवास रहस्य उपरु हटिला परदा बार निर्वाचन बंधु साजिगले बैरी आईनजीवी पित्तवास हत्या होइछि पर्दाफाश। बार काउंसिल निर्वाचन पर गढ़ी पित्तवासଙ୍କ मुंड 50 लाख टंकार मूलचाल होइतिला। अक्टोबर 6 पित्तवास पंडा को गुली करी हत्या करा जाइतिला। एई मामलारे 12 जन गिरफ होइतिबा बेले 3 फेरार अछंती। अभियुक्तଙ୍କ ठारू बंधुक गाड़ी पोशाक जब्त होइछि। सीसीटीवी और सीडीआर जरिया तदंत करी पूरा घटनार पर्दाफाश करिछि पुलिस। परवर्ती खबर लैंडिंग बेले दबिगला राष्ट्रपति हेलिकप्टर। केरल रे राष्ट्रपति हेलिकप्टर लैंडिंग बेले अघटन लैंडिंग बेले हेलीपैड रे फसिला हेलिकप्टर। केरल प्रमादम रे नवनिर्मित कंक्रीट हेलीपैड रे फसिला हेलिकप्टर को ठेली ठेली उद्धार करछंती पुलिस एवं अग्निशम टीम। वायुसेना हेलिकप्टर ओजन जोगु हेलीपैड रे गोटे भाग धसी जाइतिला फल रे एक बड़ अघटन रक्षा पाइछि। पुलिस और अग्निशम टीम हेलिकप्टर को ठेलुथिबार वीडियो सामना को आसिछि। परवर्ती खबर भोट पूर्व तेजस्वी बड़ घोषणा। बिहार भोट पड़ा पूर्व बड़ घोषणा करिसेंती तेजस्वी यादव। सांबादिक सम्मेलन करी तेजस्वी यादव यह बड़ घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जीविका दीदी को से मासिक 30,000 टंका और सरकारी चाकरिया मर्यादा देबे। यासो बिहार तांको सरकार हेले समस्त ठिका कर्मचारी को स्थायी कराजिबो बोली कहिसेंती तेजस्वी यादव। तेबे एहा पूर्व तेजस्वी यादव निर्वाचनी प्रतिश्रुति देइथिले जे तांको सरकार गठन हेबार 20 मास मध्यरे प्रत्येक परिवार को सरकारी चाकरी मिलिबो। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी सह कथा हेले ट्रम्प। रूसिया ठारू भारत तेल किणवा प्रसंग भारत रूस ठारू तेल किणवा कम करिबो बोली पुणी कहिसेंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। दीपावली अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह कथा होइतिले राष्ट्रपति ट्रम्प। प्रधानमंत्री मोदी रूस ठारू तैल किणवा कम करने को प्रतिश्रुति देथिबा कहिसेंती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। राष्ट्रपति ट्रम्प प्रधानमंत्री मोदी सह फोन रे कथा होइछंती दुई देश मध्य वाणिज्य विषय आलोचना करथिबा कहिसेंती। तेबे रूस ठारू भारत तैल क्रय प्रसंग नै पुणी कथा दोहराइछंती राष्ट्रपति ट्रम्प। प्रधानमंत्री मोदी जड़े भल बंधु बोली कहिसेंती ट्रम्प। परवर्ती खबर सेना लेफ्टिनेंट कर्नेल हेले नीरज चोप्रा। भारतीय सेना नीरज चोप्रा को बड़ दायित्व। भारतीय जावलिन खेलाड़ी नीरज चोप्रा सेना होइछंती लेफ्टिनेंट कर्नेल। बुधवार नुआदिल्ली एक स्वतंत्र कार्यक्रम में नीरज चोप्रा को कर्नेल पदरे सम्मानित करा जायछि। एहा परे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सेना मुख्य जेनेराल उपेंद्र द्विवेदी नीरज को अभिनंदन जणाइछंती। तेबे क्रीड़ा क्षेत्र में नीरज को सफलता पर एप्रिल 16 तारिख में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांकु टेरिटोरियल सेना सम्मानजनक कमिशन प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर सोर सब जेल रु कैदी फेरार घटना 2 जेल वार्डन निलंबित। किछि दिन तले चौद्वार जेल रु 2 जन बिहारी कैदी फेरार हो जाइछंती। एबे सोर जेल रु मंगलवार संध्यारे 2 जन कैदी फेरार पई उद्यम करिसंती। 2 जनक मध्यरु पुलिस जन को काबू करथिबा बेले अन्य जने चंपट मारिबारे सफल होइछि। एई घटना रे 2 जेल वार्डन निलंबित होइछंती। जेल रु कैद फेरार हेबा बेले कैमेरा रे कैद होइछि दृश्य। परवर्ती खबर जरूरी अवतरण कला एयर इंडिया विमान। पुणी एयर इंडिया विमान रे यांत्रिक त्रुटि देखा देइछि जहा फल रे अमेरिकार न्यूयॉर्क जाउथिबा एयर इंडिया विमान AI-191 उड़ान भरिबार किछि समय मध्यरे मुंबई फेरी आसिछि। मुंबई रे जरूरी अवतरण करिछि एयर इंडिया विमान टेक ऑफ करिबार किछि समय परे वैषयिक त्रुटि देखा देबा नै पायलट आशंका करथिले। तेणु विमान को मुंबई रे जरूरी अवतरण करथिले। विमानटी सुरक्षित लैंडिंग करथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପଛରେ ଭାରତର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ ମୁଜାହିଦ ଔରଫ ମୁଲା ୟାକୁବ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏକ ସୀମା ବିବାଦ। ଏହି ବିବାଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅଲ୍ ଜଜିରାକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୁଲା ୟାକୁବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାର ବିଦେଶ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନେଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଚାପ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବୁଧବାର ଏକ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହା 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୋଲିସ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତିରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଆଇଡିକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ କ୍ରିମିନାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ପରିସରକୁ ଆଣିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷାକଧାରୀ ସେବାରେ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋର୍ଟ ଦେଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ ଭାରତ। ପିଏନବି ଠକେଇ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାତକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମୁମ୍ବାଇର ଆର୍ଥର ରୋଡ ଜେଲର ସରକାରୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବେଲଜିୟମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ସମୟରେ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି। ବୁଧବାର ଏକ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବେଲଜିୟମ କୋର୍ଟରେ ରାୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଚୋକ୍ସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ଭାରତ ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ଉଭୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଚୋକ୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି। ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ନଭେମ୍ବର 4ରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମାମଲାରେ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚିଛି। ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମହଲତ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସରିଛି କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାର କଳାବଜାର ରୋକିବାକୁ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ହେବ ଧରତୀ ମାତା ବଚାଓ ନିଗରାନୀ କମିଟି। ରାସାୟନିକ ସାର ଛାଡ଼ି ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଧରତୀ ମାତା ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନ। ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଜୈବିକ ସାର। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହେବ କମିଟି। ବିଲରେ ରାସାୟନିକ ସାର କମ୍ ପକାଇଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା ରାଶି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ୟୁରିଆ ଓ ଡିଏପି ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ବଢିଯାଇଛି। ସାର କଳାବଜାରୀ ବଢି ଚାଲିଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେପରି ସାର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଧରତୀ ମାତା ବଚାଓ ନିଗରାନୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ମାମଲାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ଏଫ୍ଏମ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶି ମାମଲାରେ ମୋଟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବିଭିପିର 2 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ 2 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ତଥା ଏବିଭିପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସୁବ୍ର ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର ସାହୁ ଏବଂ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଠାତ୍ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଦର। ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ସୁନା ଦର। ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ବୁକିଂ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ 5ଟାରେ ଖୋଲିଥିବା ଦେଶର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାର ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ MCXରେ ମାତ୍ର 6 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 6% ଅର୍ଥାତ୍ 7,700 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ। ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିବସ। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 11 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ମୋଟ 243ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 122ଟି ଲାଗି ମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆସନ ଲାଗି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବ। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି, ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକରଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ବନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି, ବନ୍ଦର ଆଧୁନିକରଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ବନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭଳି ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚଳିତ ମାସ 27 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହାତାହାତି, ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା, ହାଟରେ ହୁରି ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା, ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା 30ଟି ଦୋକାନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 1 ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଠିକ୍ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହୁତୁ ହୋଇ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଦୁଇଟି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି 28ଟି ପରିବା ଦୋକାନ, 2ଟି ହୋଲସେଲ ଦୋକାନରେ ନିଆଁରେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୁଜବଳ ଅଡବାଙ୍ଗ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି 6000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ଭୁଜବଳ। ଆଇନଜୀବୀ ଘାସିରାମ ବାଗ, ଅଶୋକ ଦେବଗାନ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ। ଗୋପାଳ ସମ୍ରାଟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମିଶିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 24ରେ ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢିବ ବର୍ଷା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। ଅବପାତର 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁର ପଡୁଚେରୀ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ଓ 26ରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ଉପକୂଳକୁ ଲାଗିଥିବା ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 27 ଓ 28ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେପଟେ ଏଆରସି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଗା ଚାଉଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ମହାସଂଘକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାଉଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ରିକ୍ 2025 ସହିତ ନିଜର ସହଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାଉଳ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ରିକ୍ 2025 ସହିତ ନିଜ ସହଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସମ୍ମିଳନୀ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ ଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ 2025 ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ଶିଳ୍ପରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।